नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, तपोन ग्रुप ऑफ स्कूल संचालित अपनी यूट्यूब चैनल तपोन साइंस एकेडमी में हूँ शिल्पा मैम आप सर्वे विद्यार्थीओं हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। बराबर, चलो विद्यार्थी मित्रों, आज है आपणु 11th साइंस लेक्चर 9 चैप्टर आयनिक संतुलन इंग्लिश में आयनिक इक्विलिब्रियम तरीके ओळखवामां आवे छे। बराबर, आजना जे टॉपिक है टॉपिक में फर्स्ट वन रहेशे प्रबल एसिड और निर्बल बेઝના पीएच विरुद्ध कदना अनुमापन वक्र। हवे विद्यार्थी मित्रों में बे अनुमापन ने लईने वक्रो करावेला छे। बराबर, पण त्रीजा नंबरनुं जे छे प्रबल एसिड अने निर्बल बेઝના पीएच वर्सिस कदना अनुमापन वक्र एमां आपणा 2 पॉइंट बाकी है, 2 केसीस बाकी है। बराबर है। चालो सेकेंड टॉपिक आपणे लेशुं सूचकना प्रकारो अने तेना पीएच अने पीओएचना सूत्रोनी तारवणी। बराबर, आ इम्पोर्टન્ટ है। नीट में एटले कि एआईपीएमटी नी एक्जाममांथी क्वेश्चन पूछाई गया। बराबर, चालो त्यार पछी अल्पद्राव्य क्षारनी द्राव्यता एस और द्राव्यता गुणाकार अचळांक केएसपी आ मोस्ट आईएमपी टॉपिक कही शकाय फॉर जेडबलई एंड नीट बोथ। बराबर है। चलो तो आपणे टाइम वेस्ट कर्या वगर आगळ वधीए। थोड़ुं याद करावी दऊं तमने। चालो याद करवामां तमारे जोवानुं छे प्रबल एसिड अने निर्बल बेઝના पीएच विरुद्ध कदना अनुमापनना वक्र। ओके, चलो निर्बल बेઝ तरीके फ्लास्क में एमोनिया लीधेलुं हतुं, केटलुं मोलारिटी 0.100 मोलर, वॉल्यूम 40 ml। प्रबल एसिड HCl जे छे ब्यूरेट में भरेलुं छे, जेमांथी आपणे चोक्कस ml छे फ्लास्कना आ सोल्यूशन में एड करवाना छे अने न्यूट्रलाइजेशननी जे पण प्रोसेस थाय अने जे सोल्यूशन बने एनी पीएच मापी अने आपणे वक्रमां दर्शाववाना छे। मोलारिटी जे छे ब्यूरेटना HCl नी 0.100 मोलर है और वॉल्यूम जो है ये मैं तमने हमणां समझाव्युं जुदा जुदा कद उमेरवाना है और अनुमापन करवानुं छे। बराबर, चलो हूँ ग्राफ तमने थोड़ो रिवाइज कराई दऊं छूं। लास्ट टाइम जो तमे प्रॉपर स्टडी कर्युं हशे तो आ टाइपनो ग्राफ बनाव्यो हशे। बराबर है, जेमां आपणे फक्त 2 पॉइंट अत्यारे बतावेला छे। वाय एक्सिस पर पीएच बताववानी छे, न्यूट्रलाइजेशन पछी जे पण सोल्यूशन छे एनी पीएच मीटरथी मापेली पीएच। ओके, एंड वाय एक्सिस पर आपणे सोल्यूशन जे छे एनुं कद बताववानुं छे। HCl जे छे ब्यूरेट में भरेलुं एना केटला कद एड करवाथी जे पण सोल्यूशन बनशे एनी पीएच केटली हशे ते अहींया बताववानी छे। रेडी, चलो तो हूँ तमने पाछुं याद कराई दूँ कि फर्स्ट केस में आपणे आ जे ब्यूरेटनुं HClनुं सोल्यूशन छे एनुं कोईपण कद उमेरेलुं नहोतुं त्यारे आपणने सोल्यूशननी पीएच केटली मळती हती तो 11 पॉइंट समथिंग मळती हती, जे आपणे अहींया दर्शावेलुं छे। बराबर है, तो 11 पॉइंट समथिंग पीएच जे छे बराबर है ए आपणे अहींया दर्शावेली छे। त्यार पछी त्यार तमे जोई शको कि OH माइनस नी कॉन्सन्ट्रेशन इज ग्रेटर देन H प्लस नी कॉन्सन्ट्रेशन। सीधी बात है, OH माइनस नी जे कॉन्सन्ट्रेशन है H प्लस करता वधारे शुं काम हशे, कारण के सोल्यूशन खाली बेઝिक है, एमां एसिड नथी। ओके, सेकेंड 20 ml 20 ml HCl उमेरीए सेकेंड केस में ब्यूरेट में फ्लास्क में 20 ml HCl उमेरवाथी आपने पीएच केटली मळे तो 9 पॉइंट समथिंग मळे छे, जे आपणे अहींया दर्शावेली छे। तो 2 पॉइंट में तमने विथ केल्क्युलेशन कई रीते पीएच आवे छे, कई रीते दर्शाववानुं छे एक्सप्लेन करेलुं छे। आज सेकेंड पॉइंट जोवो छो त्यारे एक बफर प्रणाली बने छे। हेंडरसन हेसलबेक इक्वेशननो यूज करीने आपणे आ पॉइंट मेळवेलो छे। बराबर छे, केवुं बफर सोल्यूशन बनतुं हतुं तो बेઝिक बफर सोल्यूशन बने छे, बेઝिक बफर द्रावण। ओके, बेઝिक बफर सोल्यूशन जे छे ए बने छे त्यारे 9 पॉइंट समथिंग पीएच आवे छे। हवे आपणे 2 अलग अलग कद हजी पण उमेरवाना बाकी छे, 40 ml अने 60 ml। केस नंबर 3 एंड केस नंबर 4 पछी आपणे अहींया पॉइंट बतावशुं। 40 ml जो तमे एड करशो तो संपूर्ण तटस्थीकरण थशे, जेने तटस्थीकरण बिंदु कहेवाय छे, आपणे अहींया दर्शावशुं। बराबर छे। हवे वधारे तमे जो एसिड नाखो छो तो चोक्कसथी पीएच हजी पण डाउन थवानी छे अने पीएच डाउन थई अने तटस्थीकरण बिंदु पछी सोल्यूशन जे छे एनी पीएच केटली होय छे आपणे जोवा मळशे। बराबर छे, तो हूँ वारे वारे आज ग्राफनी अंदर पॉइंट बतावीश, पण आपणे केल्क्युलेशन नंबर 3 जोईए। बराबर, केस नंबर 3। ओके, चलो तो थर्ड केस है एमां आपणे शुं करवाना छीए ए तो विद्यार्थी मित्रों अहींया ध्यान आपवुं। केस 3, चलो केस 3। ओके, केस नंबर 3 में आपणे 0.100 मोलर 40 ml HCl નું દ્રાવણ फ्लास्कમાં उमेरीए। बराबर, तो ये उमेरता द्रावणनी पीएच केटली हशे ए आपणे केल्क्युलेट करवानुं छे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तमारे शुं करवानुं कि तमे जे फ्लास्क में सोल्यूशन उमेरो छो एना मोल मेळववाना। तो HCl ना उमेराता मोल HCl लखी शको अथवा तो H प्लस लखी शको ना
ઉમેરાતા મોલ, એમાં ઉમેરવાના છે ફ્લાસ્કમાં, બરાબર. તો ઉમેરાતા મોલ બરાબર કેટલા છે, બરાબર. તો એ મેળવવા માટે આપણે પહેલાં મોલારિટી પર જવું પડશે. મોલારિટી કેટલી છે? 100 મોલર છે, જેનો મતલબ એમ થાય મોલ પ્રતિ લીટર. મતલબ કે આપણે ફ્લાસ્કનું જે સોલ્યુશન છે 40 ml 0.100 મોલર અમોનિયા સોલ્યુશન, એની અંદર જો 0.100 મોલર HCl ઉમેરીએ તો કેટલા, 1 લીટર ઉમેરવું હોય સોલ્યુશન તો કેટલા મોલ? 0.100 મોલ ઉમેરા કહેવાય HClના. તો આપણે તો ખાલી કેટલું 40 ml ઉમેરવાનું છે ને, બરાબર છે. 40 ml ઉમેરવાનું છે તો આપણને કેટલા મોલ મળશે, બરાબર. તો આપણે કહીએ કે જો 1 લીટર HCl ઉમેરેલું હોય, ઉમેરવામાં આવે તો 0.100 મોલ ઉમેર્યા કહેવાય, બરાબર. માટે 0.040 લીટર. હવે 40 ml છે, 40 ડિવાઇડેડ બાય 1000 કરો, કેટલા આવશે? 0.040 લીટર HCl ઉમેરવામાં આવે તો ક્વેશ્ચન માર્ક મોલ ઉમેર્યા કહેવાય, બરાબર. તો કેટલા મોલ HCl ઉમેરીએ છીએ? 0.040 મલ્ટીપ્લાય 0.100. ચાલો તમે તમારા કેલ્સીમાં ટ્રાય કરો, હું મારા કેલ્સીમાં જોઉં છું કે 0.040 મલ્ટીપ્લાય 0.100, ઓકે, ઇઝ ઇક્વલ ટુ આવે છે 0.004 મોલ. 0.004 મોલ HCl આપણે ફ્લાસ્કમાં ઉમેરીએ છીએ. રેડી, આગળ વધીએ. ફ્લાસ્કમાં એમોનિયાના કેટલા મોલ ઓલરેડી પ્રેઝન્ટ છે કે જેમાં તમે આટલા મોલ HCl નાખો છો? તો ફ્લાસ્કમાં એમોનિયાના મોલ, ફ્લાસ્કમાં NH3ના મોલ, બરાબર, કેટલા છે આપણે મેળવીએ. તો એમાં પણ સેમ કન્ડિશન છે, 0.100 મોલર છે, અથવા શું લખાય? મોલ પ્રતિ લીટર. તો ફ્લાસ્કમાં જો 1 લીટર એમોનિયાનું સોલ્યુશન હોય તો કેટલા મોલ હોય? 0.100 મોલ હોય, બરાબર છે. પણ આપણે તો ફ્લાસ્કમાં કેટલા, ફક્ત 40 ml છે ને, તો 0.040 લીટરમાં કેટલા? તો સેમ આના જેટલો આન્સર આવશે. તો ફ્લાસ્કમાં એમોનિયાના મોલ, ફ્લાસ્કમાં જો 1 લીટર એમોનિયા હોય, બરાબર, તો કેટલા મોલ હોય? 0.100 મોલ એમોનિયા હોય, બરાબર. પણ આપણી પાસે તો ફ્લાસ્કની અંદર કેટલું છે? 0.040 લીટર છે, બરાબર છે. તો ક્વેશ્ચન માર્ક મોલ NH3 હોય ફ્લાસ્કમાં, બરાબર છે. હવે NH3ના મોલ કેટલા આવશે? 0.040 મલ્ટીપ્લાય શું આવશે? 0.100. સેમ આન્સર આવશે 0.004 મોલ. રેડી. તો તમે સમજી શકો કે ફ્લાસ્કમાં 0.004 મોલ એમોનિયા હતું, એટલા જ મોલ તમે HClના નાખો છો તો સંપૂર્ણ ન્યુટ્રલાઇઝેશન થઈ જશે, બરાબર. કઈ રીતે? તો પ્રોસેસ બતાવીએ કે ફ્લાસ્કનું એમોનિયા ઉમેરેલા H3O+ સાથે રિવર્સિબલ પ્રોસેસ કરશે. તો આ તો શું છે? બેઝ છે, બરાબર. H3O+ એક H+ આપીને શું બનાવશે? NH4+. તો આ બેઝમાંથી જે પણ બને એને કહેવાય સંયુગ્મી એસિડ, બરાબર. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો સંયુગ્મી એસિડ બને છે. રેડી. બીજું શું બનતું હશે? વોટર. હવે આના કેટલા મોલ ફ્લાસ્કમાં હતા? 0.004. આટલા મોલ હતા ફ્લાસ્કમાં. તમે H+ કેટલું બહારથી નાખ્યું? 0.004 મોલ નાખ્યું. તો બંનેના સેમ મોલ ભેગા થયા છે, તો સંપૂર્ણ શું થઈ જશે? તટસ્થીકરણ. હવે આના જેટલા મોલ તમે લ્યો છો એટલા મોલ આ બનશે. 0.004 મોલ શું બનશે? એમોનિયમ આયન બનશે. પણ કન્ડિશન શું છે? આ બંને તો કેવા થઈ જવાના? 0, કારણ કે બંને એકબીજાનું સંપૂર્ણ શું કરશે? તટસ્થીકરણ. તો 0.004 મોલ H+ અને 0.004 મોલ અમોનિયા, બરાબર, એકબીજાનું સંપૂર્ણ તટસ્થીકરણ કરી અને 0 થઈ જશે. સંપૂર્ણ તટસ્થીકરણ, બરાબર, સંપૂર્ણ તટસ્થીકરણ કરશે, જેથી આ સોલ્યુશનની અંદર એમોનિયા અને H3O+ની કોન્સન્ટ્રેશન શું થઈ જશે? 0. એ નહીં રહે. પણ નવું શું બનશે સોલ્યુશનમાં? 0.004 મોલ અમોનિયમ આયન બનશે. હવે સીધી વાત છે કે આપણે સોલ્યુશનની pH ઓર pOH જોતી હોય તો સંતુલને આપણી પાસે કાંઈ H+ ઓર H- કોન્સન્ટ્રેશન જોઈએ, બરાબર છે. હવે અત્યારે આપણી પાસે એક પણ વસ્તુ અહીંયા છે નહીં, બરાબર. તો હવે આનો યુઝ કરવો પડશે કે સોલ્યુશનમાં જે એમોનિયમ આયન છે એ વોટર સાથે પ્રોસેસ કરીને શું બનાવતું હશે? એના બેઝ ઉપર વર્ક થશે. ચાલો તો આપણે આગળ જોઈએ કે સોલ્યુશનમાં રહેલું છે એમોનિયમ આયન, જેને શું કહેવાય? સંયુગ્મી એસિડ,
બરાબર, સંયુગ્મી એસિડ છે એ વોટર સાથે પ્રોસેસ કરશે રિવર્સિબલી, કારણ કે નિર્બળ એસિડ થશે. એસિડ છે તો બાજુમાં એક H+ પાસ કરશે, એટલે શું બની જશે NH3 પ્લસ શું બનશે HCO+. રેડી. આ રિવર્સિબલ પ્રોસેસ છે તો સંતુલન ચોક્કસથી આની સાંદ્રતા આપણને મળી શકે, બરાબર છે, જે આપણે મેળવી શકીએ. ચાલો હવે પછી જે પણ આપણને pH મળવાની છે, આપણને તટસ્થીકરણ બિંદુએ pH મળશે, કારણ કે આપણે જોઈ ગયા છીએ કે એમોનિયાનું સંપૂર્ણપણે શું થઈ ગયું, તટસ્થીકરણ. બરાબર છે. ચાલો આની શરૂઆતની સાંદ્રતા અમોનિયમ આયન છે એની શરૂઆતની સાંદ્રતા. હવે શરૂઆતની સાંદ્રતા જે છે એના મોલને ડિવાઈડ આપણે કદ કરવું પડશે ત્યારે મળશે. તો હું ઉપર અહીંયા દર્શાવું છું કે કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ NH4+ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા મોલ બન્યું હતું 0.004 મોલ. એને ડિવાઈડ કેટલા કરવા પડશે બોલો, કુલ કદ કેટલું થયું હતું ફ્લાસ્કમાં 40 ml HCl હતું અને 40 ml આપણે શું 40 ml એમોનિયા હતું અને 40 ml HCl નાખ્યું. ટોટલ વોલ્યુમ કેટલું થયું 80 ml, પણ એને લીટરમાં ફેરવો એટલે શું થશે 0.08. બરાબર, તો કેટલા આવશે 0.05 મોલર. બરાબર, કેલ્સીમાં તેમ છતાં આપણે જોઈએ કે 0.004 ડિવાઇડેડ બાય આપણે કરશું કેટલા 0.08 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આવશે 0.05. ઓકે, તો 0.05 મોલર શું હશે એમોનિયમ આયન હશે. તો એની શરૂઆતની સાંદ્રતા કેટલી છે 0.05 મોલર છે, ત્યારે આ શું હશે 0.0. ઓકે, ચાલો પછી આપણે શું બતાવવો પડશે એનો અંશ એટલા માટે કારણ કે રિવર્સિબલ પ્રોસેસ છે, ડાયરેક્ટલી કંઈ કરી ન શકાય. આલ્ફા એન્ડ આલ્ફા આ શું થશે 1 - આલ્ફા. બરાબર, આપણે તો સાંદ્રતાથી મતલબ છે સંતુલને, તો આપણે કહીશું કે સંતુલને સાંદ્રતા, ચાલો સંતુલને સાંદ્રતા 1 - આલ્ફા ઇન્ટુ સી, આલ્ફા સી એન્ડ આલ્ફા સી. હવે ગમે એમ કરીને જો તમે HCO+ની સંતુલન કોન્સન્ટ્રેશન આલ્ફા સી સુધી પહોંચી જાઓ તો તમને શું મળી જશે, તટસ્થીકરણ બિંદુએ pH મળી જશે. બરાબર છે. ચાલો તો હવે આપણે શાની મદદ લેવી પડશે, તો રિવર્સિબલ પ્રોસેસ કોની છે એસિડની. તો આ જે NH4+ એસિડ તરીકે વર્તે એનો શું લખી શકાય Ka ઇઝ ઇક્વલ ટુ સૂત્ર શું બનશે α² ઇન્ટુ સી. સીધી વાત છે. હવે એમાં α² કરતા બનાવીએ તો સૂત્ર આવશે Ka/C. હવે સી તો આપણી પાસે છે, શરૂઆતની કોન્સન્ટ્રેશન 0.05, પણ આપણી પાસે Ka નથી. હવે એમોનિયા જે છે એમાંથી બનતા સંયુગ્મી એસિડ છે એનો Ka મેળવવો હોય તો એમોનિયાના Kbનો યુઝ કરવો પડે, કારણ કે એમોનિયા માટે Kb આપણને ખબર છે. એમોનિયાનો Kb બરાબર કેટલો હતો 1.8 × 10⁻⁵ છે. બરાબર, એના ઉપરથી એનો Ka જોતો હોય, એના સંયુગ્મી એસિડનો Ka જોતો હોય તો શું કરવું પડે, તો આપણી પાસે એક સૂત્ર છે ને Ka × Kb = Kw, આનો યુઝ કરવો પડે. બરાબર છે, આના Kને કરતા બનાવો તો Kw પણ શું આવશે Kb આવશે. ચાલો Kw એટલે 1 × 10⁻14 ડિવાઇડેડ બાય Kb કેટલા છે 1.8 × 10⁻5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણો આન્સર આવશે 5.56 ગુણ્યા 10⁻10. આપણને શું મળશે અમોનિયમ આયન જે છે એનો Ka મળશે. બરાબર છે, Kaને આપણે અહીંયા યુઝ કરીએ ડિવાઈડ બાય 0.05. ઓકે, ચાલો તો α² ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5.56 ગુણ્યા 10⁻10 ભાગ્યા શું આવશે સી એટલે 0.05. ચાલો તમે તમારા કેલ્સીમાં ટ્રાય કરો, મારા કેલ્સીમાં કરીશ. બરાબર છે, તો 5.56 ભાગ્યા 0.05 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આવશે 111.2 ગુણ્યા 10⁻10. હવે જો હું 2 પોઈન્ટ આગળ ખસી જાઉં તો 1.112 ગુણ્યા 10⁻10 કેટલા આવશે 8. બરાબર, જે શું આવશે આલ્ફાનો સ્ક્વેર. ધેન આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ મારે આનું શું કાઢવું પડશે √ 1.112 ગુણ્યા 10⁻8. 10⁻8 જે છે બરાબર છે, ફરી પાછું કહી દઉં, આ જે છે બરાબર એમાં શું આવશે તો અહીંયા આ આલ્ફાનો સ્ક્વેર જે છે મળે છે 1.112 ગુણ્યા 10⁻8. બરાબર, આલ્ફાનો સ્ક્વેર બતાવ્યો છે. આલ્ફા કરવું હોય તો √ 1.112 ગુણ્યા 10⁻8. હવે 10⁻8 છે એનો 10⁻4 થઈ જશે. 1.112નો વર્ગમૂળ કાઢવાનું છે તો √ 1.112 બરાબર, તો આવશે 1.0545. આ જે મળે છે આપણને શું મેળવો હજી
આલ્ફા મળે છે, બરાબર. આલ્ફા નહીં પણ આપણને શું જોઈએ છે, આલ્ફા ઇન્ટુ સી. સી કેટલો છે તો 0.05. આલ્ફા કેટલો મેળવ્યો તો આપણે અહીંયા જોઈ લીધું. આલ્ફા આપણને મળે છે 1.0545 ગુણ્યા 10⁻⁴ એને ગુણ્યા 0.05. તો આપણે આલ્ફા સી મળશે અને આલ્ફા સી એટલે કોની કોન્સન્ટ્રેશન મળશે, તટસ્થીકરણ બિંદુએ H3O પ્લસની સંતુલન કોન્સન્ટ્રેશન. એના ઉપરથી સીધી આપણને માઇનસ લોગ કરવાથી પીએચ મળી જશે, બરાબર. ચાલો તો આપણે મેળવીએ સંતુલન H3O પ્લસની કોન્સન્ટ્રેશન બરાબર શું આવશે, આલ્ફા ઇન્ટુ સી. આલ્ફા કેટલું મળ્યું, 1.0545 ગુણ્યા 10⁻⁴, બરાબર. એને મલ્ટીપ્લાય 0.05. ઓકે. ચાલો તમે કેલ્સી કરો તમારું, હું મારામાં ટ્રાય કરું છું, બરાબર છે. ચાલો તો 1.0545 મલ્ટીપ્લાય આવશે 0.05 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આવશે 0.0527. 0.0527 ગુણ્યા 10⁻⁴. આપણને શું મળી ગયું, H3O પ્લસની સંતુલનને સાંદ્રતા. હવે જેનું માઇનસ લોગ બેઝ 10 કરશો તો પીએચ મળે. પીએચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ લોગ બેઝ 10 H3O પ્લસની કોન્સન્ટ્રેશન. તો માઇનસ લોગ 0.0527 વત્તા -4 લોગ 10. આ કઈ રીતે આવે તો તમે સમજી શકો. ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ, ચાલો લોગ કાઢો 0.0527, બરાબર. તો લોગ 0.0527 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આવશે -1.278 -1.278 પ્લસ માઇનસ -4 કારણ કે લોગ 10 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. ઓકે. ચાલો માઇનસની નિશાની અંદર જાય તો શું આવશે, માઇનસ માઇનસ પ્લસ કેટલા 1.278 પ્લસ 4. ચાલો તો 4 પ્લસ 1 એટલે 5.278 આન્સર આવે છે. એ શું મળે છે આપણને, પીએચ, જે આપણે ગ્રાફમાં દર્શાવવાની છે, બરાબર. કેટલા ml HCl ઉમેરીએ ત્યારે 40 ml. 40 ml HCl ઉમેરો ત્યારે કયું બિંદુ કહેવાય, તટસ્થીકરણ બિંદુ. શું કામ, કારણ કે ફ્લાસ્કમાં રહેલા 40 ml એમોનિયાનું સંપૂર્ણપણે શું થઈ જાય છે, તટસ્થીકરણ, બરાબર. એટલે તટસ્થીકરણ બિંદુ જો આપણે ગ્રાફમાં દર્શાવવું હોય, બરાબર, તો તમારી સામે ગ્રાફ છે જ. ચાલો અમોનિયાના કેટલા ml બતાવવાનું છે, 40, બરાબર. ત્યારે પીએચ કેટલી આવે છે, આપણે જોઈ ગયા 5.278. તો 5 જે છે અહીંયા આવશે, 278 એટલે કંઈક આ રીતે આવશે, બરાબર. આ રીતે આપણે દર્શાવીએ કેટલા 40 આવશે ને, 40. તો આ જે દેખાય છે, બરાબર, એ શું આવશે, આપણું તટસ્થીકરણ બિંદુ. તટસ્થીકરણ બિંદુ કે જ્યારે H પ્લસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થઈ જાય, OH માઇનસ. તમે જોઈ શકો છો કે આજે આપણે જોઈએ છે પ્રબળ એસિડ અને નિર્બળ બેઝનો વક્ર, એમાં તટસ્થીકરણ બિંદુની જે પીએચ આવે છે એ પીએચ લેસ ધેન કેટલી આવે છે, 7. અમે અગાઉ પણ એક્સપ્લેન કરેલું છે બીજા વક્રની અંદર કે એમાં આપણને તટસ્થીકરણ બિંદુ જે છે આના આગળનામાં એની પીએચ ગ્રેટર ધેન 7 મળી હતી, બરાબર છે. અને જ્યારે ફર્સ્ટ આપણે પ્રબળ એસિડ પ્રબળ બેઝનું જોયું ત્યારે આપણને એક્ઝેક્ટ 7 મળી હતી, બરાબર છે. પણ અત્યારે કેટલું મળશે, તટસ્થીકરણ બિંદુની પીએચ લેસ ધેન 7. ઓકે, બરાબર. ચાલો તો અહીંયા આપણો પોઈન્ટ આવશે. ચાલો કેસ નંબર 4 જોવાનો છે કે 60 ml HCl નાખો તો તમને કેટલાય પીએચ જોવા મળશે, બરાબર. ચાલો એના પર કોન્સન્ટ્રેટ કરીએ. કેસ નંબર 4. ચાલો કેસ 4. કેસ 4 જે છે એમાં શું કરવાનું છે, તો આપણે શું કહેશું કે 0.100 મોલર 60 ml HCl ઉમેર્યા પછી દ્રાવણની pH ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્વેશ્ચન માર્ક, બરાબર. તો દ્રાવણ જે છે એની પીએચ કઈ રીતે આપણને મળશે, ક્યાં પોઈન્ટ આવશે એ જોઈએ. નોર્મલી તમે સમજી ચૂક્યા છો કે 40નું સંપૂર્ણ ન્યુટ્રલાઇઝેશન થતું હોય તો 20 ml જેટલું HCl શું થશે, પડ્યું રહેશે, બરાબર છે. ડાયરેક્ટલી આપણને કોન્સન્ટ્રેશન મળશે. હવે આપણે ઉમેરાતા H3O પ્લસના મોલ મેળવીએ. ઉમેરાતા H3O પ્લસના મોલ
ચાલો હવે તો તમને ડાયરેક્ટ ખબર પડવી જોઈએ કે આપણે શું કરશું 0.060 મલ્ટીપ્લાય 0.100. ચાલો કેટલા મોલ થયા કહેવાય 0.006 મોલ થયા કહેવાય. બરાબર. ફ્લાસ્કમાં જે આપણી પાસે એમોનિયા છે એના મોલ તો એઝ ઇટ ઇઝ છે. ફ્લાસ્કના એમોનિયાના મોલ અગાઉ હતા એટલા જ હોય, કેમ કે ફ્લાસ્કમાં આપણે ચેન્જ નથી કરવાના. 40 ml જે એમોનિયા લીધેલું હતું 0.100 મોલર એઝ ઇટ ઇઝ છે. તો ફ્લાસ્કના NH3ના મોલ બરાબર કેટલા આવશે 0.100 મલ્ટીપ્લાય 0.040. ઓકે, તો કેટલા આવશે 0.004 મોલ. તો તમે સમજી શકો કોના મોલ વધારે છે, એસિડના. તો સોલ્યુશન એસિડિક થશે ને. પીએચ જે છે પીએચ હજી પણ ઓછી મળશે આપણને. આ જે મળેલી છે પીએચ એના કરતાં પણ ડાઉન મળશે. બરાબર છે. ચાલો તો આપણે હવે રિએક્શન બતાવીએ. રિએક્શનમાં કોની વચ્ચે, એમોનિયા અને H3O પ્લસ વચ્ચે પ્રોસેસ. NH3 પ્લસ H3O પ્લસ. ચાલો પ્રોસેસ થઈ અને આ જે છે એ બેઝ છે, તો ચોક્કસથી બાજુમાંથી H પ્લસ લઈને શું બનાવશે, NH4 પ્લસ. એનો શું બનાવશે, સંયુગ્મી એસિડ બનાવશે. વત્તા શું આવશે અહીંયા, H2O આવશે. બરાબર છે. હવે આ જે એમોનિયા છે એને કેટલા મોલ, 0.004 મોલ છે. બરાબર. આના કેટલા એડ કર્યા, 0.006 મોલ આપણે એડ કરીએ છીએ. બરાબર છે. તો સીધી વાત છે કે અહીંયા માઇનસ શું થશે, 0.004 મોલ. આ જે છે ઓછા છે આમાંથી માઇનસ કરીએ તો કેટલા મોલ H પ્લસ પેડા રહેશે, 0.002 મોલ H પ્લસ બાકી રહે, સોલ્યુશનમાં બાકી રહે. આ તો 0 થઈ જશે ને, કારણ કે 0.004 કેન્સલ આઉટ 0. બરાબર. તો સીધી વાત છે સોલ્યુશનમાં H પ્લસ કેટલા બાકી રહી, 0.002 મોલ બાકી રહી છે. એના ઉપરથી સીધી પીએચ મળી જશે. બરાબર. ચાલો તો આપણે દર્શાવીએ કે H3O પ્લસની કોન્સન્ટ્રેશન સોલ્યુશનમાં કેટલા મોલ હતા, 0.02 મોલ હતા. સોલ્યુશનનું કદ કેટલું થયું વિચારો તો, કેટલું થશે, 100 ml. કારણ કે 60 ml આપણે HCl નાખીએ છીએ, 40 ml ઓલરેડી એમોનિયા હતું. તો 100 ml છે, 100 ભાગ્યા 1000 કરો કેટલા આવશે, 0.1. બરાબર. તો અહીંયા 2 ગુણ્યા 10ની માઇનસ કેટલી થશે, કઈ રીતે ખબર પડશે, 2 ગુણ્યા 10ની માઇનસ 3 તો ઓલરેડી છે જ, ડિવાઇડેડ બાય 10ની માઇનસ 1 ઉપર જાય તો 2 ગુણ્યા 10ની માઇનસ 2 ઘાત. આજે આપણને મળી H3O પ્લસની શું મળી ગઈ, કોન્સન્ટ્રેશન સોલ્યુશનમાં. એને માઇનસ લોગ કરીએ, માઇનસ લોગ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ H3O પ્લસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ 2 લોગ 2 પ્લસ માઇનસ 2 લોગ 10 થશે આના પરથી. બરાબર. લોગ 2 વચ્ચે મલ્ટિપ્લિકેશન હોવાથી પ્લસ ઘાત આગળ આવશે -2 લોગ 10. બરાબર. તો માઇનસ લોગ 2 એટલે કેટલા થાય, 0.3010 પ્લસ માઇનસ -2 માઇનસ 0.3010 પ્લસ 2. ચાલો 2માંથી 0.3010 કેન્સલ આઉટ કરો. માઇનસ લોગ 2 0.3010 છે, પ્લસ માઇનસ -2 અને નિશાની અંદર એડ કરીએ માઇનસની, તો માઇનસ 0.3010 પ્લસ 2. 2માંથી 0.3010 કેન્સલ કરવાના છે. 2 માઇનસ 0.3010. ઓકે. તો 1.699 પીએચ આવે છે, 1.699. ઓકે. તો આજે મળે છે આપણને સોલ્યુશનની શું મળશે, પીએચ મળશે, જે આપણે ગ્રાફની અંદર કેસ નંબર 4માં બતાવવાની છે. બરાબર છે. ચાલો ફરી પાછો ગ્રાફ તમારી સામે લાવું છું, જેમાં આપણે દર્શાવશું. ચાલો જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે કેટલા ml HCl નાખેલું છે, 60. ત્યારે 1.699 સમથિંગ પીએચ છે. જોઈ લે 1.699, તો 1.7 સમથિંગ આ 1 છે. બરાબર છે. 1.7 એટલે નિયર અહીંયા આવશે, જ્યાં આપણે દર્શાવીએ. તો 60 ml નાખશો ત્યારે પોઈન્ટ અહીંયા આવશે. બરાબર. તો ગ્રાફ જો બનાવશો ને તો ગ્રાફ આવો આવશે. અહીંયા કોન્સન્ટ્રેટ કરું, આ રીતે ગ્રાફ જશે. બરાબર. તો તમારો ગ્રાફ ઉપર જતો આ રીતે આમ નહીં આવે. બરાબર. પણ આ રીતે આમ નીચે ગ્રાફ જશે. અને જો આપણે એક્ઝેક્ટ પ્રબળ એસિડ પ્રબળ બેઝવાળા ગ્રાફ સાથે સરખાવીએ તો એનો ગ્રાફ છે એ યાદ હોય તો તમે આ રીતે જોતા હતા. બરાબર છે. આ રીતે કંઈ હતો તો આટલો વચ્ચે ડિફરન્સ રહેશે, જે તમે જોઈ શકો. બરાબર. ત્યાં એક્ઝેક્ટ તટસ્થીકરણ બિંદુ pH = 7 પર હતું, અહીંયા <7 આવશે.
બરાબર છે. તો તમે જોઈ શકો A to Z જેટલા પણ ગ્રાફ જેટલા પણ વક્ર આવે છે એ બધા તમને એક્સપ્લેન કર્યા. બરાબર છે. હવે મેં પહેલાં પણ તમને સમજાવ્યું હતું કે આપણા વક્રો ફિનિશ થશે, બરાબર છે, પછી હું કેટલાક પોઈન્ટ તમને એક્સપ્લેન કરીશ. બરાબર છે. તો હું એ પોઈન્ટ જે છે એ એક્સપ્લેન કરું છું. બરાબર, ચાલો ધ્યાન આપો. ચાલો, તો એ પોઈન્ટ કંઈક આ રીતે છે. ફર્સ્ટ પોઈન્ટ, ઇક્વિવેલન્ટ પોઈન્ટ એટલે તટસ્થીકરણ બિંદુ એટલે ઇક્વિવેલન્ટ પોઈન્ટ એટલે કે તટસ્થીકરણ બિંદુ 8.68 છે. આથી યોગ્ય સૂચક HPH ફિનોલ્ફથેલિન છે. બરાબર, એટલે એ જે છે ને એ કોની વાત થાય છે? સ્ટ્રોંગ એસિડ, સ્ટ્રોંગ બેઝ નહીં, પણ આ જે છે એ આપણે સેકન્ડ નંબરનો જે વક્ર જોઈ ગયા, નિર્બળ એસિડ અને પ્રબળ બેઝવાળો. બરાબર છે. એ ગ્રાફ તમે પ્રોપર જોશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે એમાં તટસ્થીકરણ બિંદુ 8.68 મળે છે. બરાબર છે. આથી યોગ્ય સૂચક એના માટે કયો આવશે? HPH ફિનોલ્ફથેલિન. બરાબર છે. ફિનોલ્ફથેલિન ઇન્ડિકેટર જે છે એ વધારે યુઝ કરી શકાય. એનું રીઝન છે કે એમાં આપણે પ્રબળ બેઝ લઈએ છીએ અને નિર્બળ શું છે? એસિડ. તો સીધી વાત છે, નિર્બળ એસિડને આપણે ફ્લાસ્કમાં લઈશું અને પ્રબળ બેઝને એમાં લીધેલું હોય છે બ્યુરેટમાં. બરાબર છે. તો ફ્લાસ્કની અંદર જ્યારે પણ તમે એસિડ લ્યો ત્યારે સૂચક તરીકે શાનો યુઝ કરવાનો? ફિનોલ્ફથેલિન. આ જે વાત છે ને એ અગાઉ પણ જ્યારે આપણા ક્લાસ ચાલુ હતા ત્યારે મેં એક્સપ્લેન કરેલી છે બહુ સારી રીતે. બરાબર છે. ચાલો, હવે બીજી વાત છે કે આપણે અત્યારે લાસ્ટ જે વક્ર જોયો એમાં તટસ્થીકરણ બિંદુ આપણને કેટલું મળતું હતું? તો 5 પોઈન્ટ સમથિંગ મળે છે. તો લેસ દેન 7 છે, તો એમાં મિથાઇલ ઓરેન્જ વાપરવો વધારે પ્રિફરેબલ રહેશે. આમાં ફિનોલ્ફથેલિન, એમાં મિથાઇલ ઓરેન્જ. જોકે જરૂરી નથી, એમાં પણ તમે ફિનોલ્ફથેલિન યુઝ કરી શકો. બરાબર છે. હવે એમાં શું થશે કે આપણે પ્રબળ એસિડ લઈએ છીએ જે બ્યુરેટમાં હશે અને બેઝ આપણે લઈશું નિર્બળ બેઝ જે ફ્લાસ્કમાં હશે અને ફિનોલ્ફથેલિન જે છે એ ફ્લાસ્કના સોલ્યુશન સાથે પિંક કલર આપશે. હા, તો રેડી છે. આમાં તમે ફિનોલ્ફથેલિન યુઝ કરી શકશો. આમાં ઇન ધ સેન્સ કયામાં આવશે તો હું તમને કહી દઉં, પ્રોપર કહી દઉં, કમ્પેરિઝન જ કરાવું. બરાબર, તો બે ભાગ પાડી દઈએ. સેકન્ડ નંબરનો જે વક્ર જોયો તો એ શાના માટે હતો? તો પ્રબળ બેઝ અને નિર્બળ એસિડ માટે. બરાબર છે. ચાલો, તો પ્રબળ હોય એને શામાં ભરાય? બ્યુરેટ. અને નિર્બળને શામાં ભરવામાં આવે? ફ્લાસ્ક. ફ્લાસ્કના સોલ્યુશન ઉપરથી ડિસાઇડ થાય કે સૂચક કયો વાપરવો. હવે ફ્લાસ્કની અંદર જો હું એસિડ લઉં છું તો સારો કોણ આવશે? HPH. મતલબ શું કહેવાય? ફિનોલ્ફથેલિન એક સારો સૂચક છે. ફિનોલ્ફથેલિન. રેડી? બરાબર છે. આમાં તટસ્થીકરણ બિંદુ કેટલાય મળશે? 8.68. આટલી પીએચ એ તટસ્થીકરણ બિંદુ મળે છે. બરાબર છે. સારો સૂચક ફિનોલ્ફથેલિન. ત્રીજા નંબરનો જે વક્ર હતો ને એ ઊંધું હતું. પ્રબળ એસિડ હતું જે શામાં ભરવું જોઈએ? બ્યુરેટમાં. અને નિર્બળ શું હતું? એમોનિયા બેઝ હતું જેને આપણે શામાં લીધેલું હતું? ફ્લાસ્ક. ફ્લાસ્કની અંદર બેઝ હોય ને તમે ફિનોલ્ફથેલિન નાખો તો તરત જ પિંક કલર આવશે. આપણે પિંક કલર તરત નથી જોતો પણ એન્ડ પોઈન્ટ પર જોઈએ છે, એટલે ત્યાં ફિનોલ્ફથેલિન વાપરી શકાય નહીં. તો ત્યાં વધારે કયો સારો સૂચક ગણાય? મિથાઇલ ઓરેન્જ. મિથાઇલ ઓરેન્જ એક સારો સૂચક ગણાશે. MeOH. રેડી? હમણાં જ એના વિશે આપણે વાત કરવાના છીએ. અત્યારે તમે જોઈ શકો આના માટે આપણું 5.27 સમથિંગ ઓર 17 સમથિંગ પીએચ આપણું તટસ્થીકરણ બિંદુ હતું. રેડી? તો કહેવાનું એમ છે કે અત્યારે તમે મિથાઇલ ઓરેન્જ આમાં વાપરશો સૂચક તરીકે તો વધારે પ્રિફર થશે, આમાં ફિનોલ્ફથેલિન. બરાબર છે. એ જ પોઈન્ટ અહીંયા હતો. ચાલો જુઓ. શરૂઆતમાં પીએચમાં થતો મોટો ફેરફાર એ 2.72 થી 4.74 ઝડપથી નિર્બળ એસિડમાંથી મુક્ત થતા H+ આયનોના કારણે હોય છે. હવે આજે આખું પોઈન્ટ જેટલા પણ તમે જોવો છો એ પોઈન્ટ ખાસ કરીને નિર્બળ એસિડ અને પ્રબળ બેઝ માટેનું છે. તો એમાં શરૂઆતમાં પીએચમાં થતો મોટો ફેરફાર 2.72 થી 4.74. હવે એના માટે તમારે એનો ગ્રાફ કાઢવો પડશે ને ગણતરી જોવી પડશે. તો એમાં તમે જોઈ શકશો કે 2.72 થી 4.74માં ઝડપથી જે મોટો ફેરફાર આવે છે એ નિર્બળ એસિડમાંથી મુક્ત થતા H+ આયનોના કારણે હોય છે. મતલબ H+ની કોન્સન્ટ્રેશન જે છે, બરાબર છે, નિર્બળ એસિડની એ જે H+ મુક્ત થાય છે એના કારણે પીએચમાં આટલો ચેન્જ આવે છે.
પીએચનો બદલાવ ધીમે ધીમે ઓછો થવાનું કારણ બફર દ્રાવણ બનવું છે. હવે તમે જોશો તો ગ્રાફમાં 0.0 ml બ્યુરેટનું સોલ્યુશન નાખશો ત્યારે જે પીએચ હશે એના કરતાં સેકન્ડ કેસમાં પીએચ અચાનકથી વધી જશે કે અચાનકથી ઘટી જશે વધારે, બરાબર છે. પછી થર્ડ કેસ તરફ તમે જાશો તો તમને જોવા મળતું હશે કે એમાં બફર પ્રણાલી બનતી હશે, બરાબર છે. સેકન્ડ કેસમાં તમે જોશો તો બફર પ્રણાલી બનતી હશે. હવે બફર પ્રણાલી બનશે તો અહીંયા લખ્યું છે પીએચનો બદલાવ ધીમે ધીમે ઓછો થવાનું કારણ બફર દ્રાવણ બનવું છે, જે મહત્તમ બફર ક્ષમતા પીએચ PKA જેટલું હોય છે, બરાબર. પીએચ PKA જેટલું અથવા તો પીએચ PKB જેટલું હોય છે. આમાં હું કોમન જ કહી દઉં છું બધા ગ્રાફ માટે, બરાબર. તો સેકન્ડ તમે જોતા હતા બફર પ્રણાલી બને છે, મેં ગ્રાફમાં બતાવેલું છે. પછી જુઓ થર્ડ કેસમાં હશે તટસ્થીકરણ બિંદુએ ફરી પીએચમાં થતો ઝડપી વધારો એક ક્ષાર બનવાના લીધે છે, બરાબર. તો આ જેટલા પણ પોઈન્ટ કહું છું એ તમે કેલ્ક્યુલેશન અને લખાણ સાથે સરખાવશો તો બધી વાત તમને ખ્યાલ આવી જશે કે તટસ્થીકરણ બિંદુએ છે ને પીએચમાં ઝડપથી પાછો ફેરફાર થવાનું કારણ એમાં શું બનતું હશે? ક્ષાર, બરાબર. આગળ તટસ્થીકરણ બિંદુ પછી પીએચમાં થતો તીક્ષ્ણ ફેરફાર, ફરી પાછો બહુ ઝડપી ફેરફાર થશે એ પ્રબળ બેઝની હાજરીના કારણે હોય છે, બરાબર. આમાં પ્રબળ બેઝની હાજરીમાં સેકન્ડ નંબરનું જે છે પ્રબળ બેઝ અને નિર્બળ એસિડવાળામાં પ્રબળ બેઝની હાજરીના કારણે, અને આ જે થર્ડ નંબરનું છે એમાં કોની હાજરીના કારણે? પ્રબળ એસિડની હાજરીના કારણે પીએચમાં મોટો તફાવત આવી જાય છે, બરાબર. તમે જોઈ શકો આપણે લાસ્ટમાં જોયું તો લાસ્ટમાં તટસ્થીકરણ બિંદુ કેટલું હતું? 5 સમથિંગ હતું, બરાબર છે. અને અચાનકથી જ્યારે આપણે 60 ml જેટલું એસિડ એડ કરી દીધું ત્યારે એસિડનું પ્રમાણ વધારે હોવાના કારણે પીએચ ઘટીને કેટલી થઈ ગઈ? 1.7 સમથિંગ થઈ ગઈ. તો બહુ મોટો ચેન્જ આવ્યો. હવે મોટો ચેન્જ આવવાનું કારણ અંદર જે પ્રબળ એડ કરો છો ને બ્યુરેટમાંથી એ રહેશે, બરાબર છે. સેકન્ડ નંબરના કેસમાં આપણે પ્રબળ બેઝ નાખેલું છે એટલે પીએચ જે છે બરાબર એ વધતી હશે, અને આમાં પ્રબળ એસિડ નાખેલું છે છેલ્લામાં તો ઘણી ઘટતી હશે, જે તમને હમણાં એક્સપ્લેન કર્યું. તો આ જેટલા પણ પોઈન્ટ તમે જુઓ છો એ જે ગ્રાફમાં એક્સપ્લેન કરેલું છે ને બાજુમાં લખીને, બરાબર, એ જ વસ્તુ અહીંયા મેં લખાણના ફોર્મમાં દર્શાવેલી છે, બરાબર. ચાલો, તો આજે છે એ આપણું વક્રનું કામ અહીંયા ફિનિશ થઈ ગયું, બરાબર છે. તો ફરી પાછું કહી દઉં કે એ સમજવામાં થોડા ટફ નોર્મલી ના લાગવા જોઈએ, કારણ કે મેં બધું કેલ્ક્યુલેટ કરીને તમને એક્સપ્લેન કરેલું છે, બરાબર છે. તેમ છતાં અવારનવાર રિવાઇઝ કરવું તમે એને સમજી શકશો, બરાબર. ચાલો આપણા નેક્સ્ટ ટોપિક તરફ જઈએ. આપણો નેક્સ્ટ ટોપિક જે છે એ આવશે સૂચકના પ્રકાર, બરાબર. તો આપણે સૂચકના પ્રકાર જોવાના છે. હવે નોર્મલી સૂચક જે છે એના પ્રકાર બે આવશે, એસિડિક સૂચક અને બેઝિક સૂચક. રેડી? ચાલો, તો સૂચકના પ્રકાર મેં તમને સમજાવ્યું એ પ્રમાણે પહેલો જે સૂચક છે એને કહેવાય એસિડિક સૂચક, બરાબર. એસિડિક સૂચક જે છે એનું બહુ સારું ઉદાહરણ છે આપણી પાસે જે તમે લેબમાં નોર્મલી યુઝ કરો છો. આમ તો એસિડિક સૂચક બહુ બધા હોઈ શકે, પણ અત્યારે તમારે જે એક્ઝામ્પલ મોસ્ટ IMP જોવાનું છે એમાં આવશે ફિનોલ્ફથેલિન. ચાલો, ફિનોલ્ફથેલિનને દર્શાવાય PHP થી, બરાબર છે. HPHથી, સોરી, કેપિટલ H આવશે આગળ, એસિડ હોવાના કારણે, એસિડિક હોવાના કારણે HPH, બરાબર. આખું જ કેન્સલ આઉટ કરું છું ને હું લખું છું HPHથી દર્શાવાય છે. ફરી પાછું ફિનોલ્ફથેલિનને દર્શાવવા માટેની રીત છે. આ ફિનોલ્ફથેલિનનો છે ને અંદર જે H+ છે ને એનો સિમ્બોલ H આગળ રાખેલો છે, કારણ કે એ કેવો સૂચક છે? એસિડિક, એટલે ચોક્કસથી H+ ધરાવશે, બરાબર છે. હવે એને દર્શાવવાની, એસિડિક સૂચકને દર્શાવવાની જે રીત છે ને એ કંઈક આવી છે, HIN. આ કોમન રીત છે અને આ સ્પેશિયલી ફોર ફિનોલ્ફથેલિન. ફરી પાછું કહું છું, કોન્સન્ટ્રેટ કરજો, માઇન્ડને કોન્સન્ટ્રેટ રાખજો, તો હું જે પણ એક્સપ્લેન કરું છું ને તમે સારી રીતે સમજી શકશો. સૂચકના પ્રકાર એમાં ફર્સ્ટ વન છે એસિડિક સૂચક. નોર્મલી બહુ બધા સૂચક છે, મેં અગાઉ દર્શાવેલા છે. એમાં ફિનોલ્ફથેલિન છે એ એસિડિક સૂચકનું એક સારું એક્ઝામ્પલ છે જે નોર્મલી તમે લેબમાં યુઝ કરો છો. એસિડિક સૂચકને પહેલાં તો એક H દર્શાવવાનો, પછી ઇન્ડિકેટર, ઇંગ્લિશમાં સૂચકને ઇન્ડિકેટર કહેવાય છે, એનો IN દર્શાવાય છે. રેડી? તો અત્યારે IN- હશે અને H કેવો હશે? પ્લસ, બરાબર છે. તો આપણો જે પણ સૂચક હશે ને, બરાબર, એમાં એક H+ હશે અને પોતે IN. રેડી? તો HIN, એમાં ફિનોલ્ફથેલિનનો સિમ્બોલ છે HPH,
બરાબર છે. ચાલો હવે રિએક્શન બતાવું છું ફિનોલ્ફથેલિન. નોર્મલી એસિડિક સૂચક ને સેકન્ડ નંબરનું છે એને કહેવાય બેઝિક સૂચક. બરાબર છે. તો બેઝિક સૂચક આપણે પછી જોઈશું, પહેલાં એસિડિક સૂચક, એમાં પણ ફિનોલ્ફથેલિન જોઈએ. અને પહેલાં કોમન રિએક્શન કે હું જો HINથી બતાવું એસિડિક સૂચકને, બરાબર છે, તો એ એસિડિક માધ્યમમાં રંગવિહીન હોય. એસિડિક સૂચક એસિડિક માધ્યમમાં ખાસ કરીને જો આની વાત થાય છે ફિનોલ્ફથેલિનની. ફિનોલ્ફથેલિન કોમન ફોર્મમાં અહીંયા બતાવું તો એસિડિક માધ્યમમાં એનો કોઈ રંગ હોતો નથી. કેવું હશે? રંગવિહીન હશે ફિનોલ્ફથેલિન. રિવર્સિબલી વિથ વોટર સાથે એની પ્રોસેસ બતાવું તો પોતે એક H+ બાજુમાં પાસ કરશે. બરાબર છે. તો શું બની જશે? IN- પ્લસ શું બનશે? H3O+. બરાબર છે. તો તમે સમજી શકો IN- જે બને છે નેગેટિવ આયન, બરાબર છે, એ નેગેટિવ આયન જે છે એનો કલર હશે ગુલાબી રંગ. કયા માધ્યમમાં? બેઝિક માધ્યમમાં. હવે જો એક વાત કહી દઉં, મેં અગાઉ જ્યારે આખું કોષ્ટક બતાવેલું અલગ અલગ સૂચકનું, એસિડિક માધ્યમમાં કેવો કલર આપશે, બેઝિક માધ્યમમાં કેવો કલર આપશે, બરાબર છે, બસ એ જ વસ્તુ અત્યારે એક્સપ્લેન કરું છું. એ કોષ્ટક સાથે રાખું, તમે સમજી શકશો. હવે પ્રોપર સાંભળજો કે ફિનોલ્ફથેલિન જે છે ને, બરાબર, એ જ્યારે એસિડિક માધ્યમમાં હોય ને ત્યારે આખો અણુ હોય છે. આખો અણુ કોઈ કલર બતાવતો નથી. બરાબર છે. કલર ક્યારે આવશે? જ્યારે આખો અણુ પોતાનો એક H+ પાસ કરી દઈ અને પોતે કેવા સ્વરૂપમાં આવી જાય? નેગેટિવમાં. જ્યારે એ નેગેટિવ આયન બનશે ને ત્યારે ચોક્કસ કલર બતાવશે. ફિનોલ્ફથેલિન કેવો કલર બતાવે? ગુલાબી રંગ. બરાબર છે. બેઝિક માધ્યમ શું કામ લખ્યું? કારણ કે એસિડિક માધ્યમમાં તો H+ હોવાના જ છે, એટલે એ H+ એસિડને આપશે નહીં, એટલે આખો અણુ રહેશે. તો એસિડિક માધ્યમમાં એ કોઈ કલર બતાવશે નહીં. પણ જેવું OH- સંપર્કમાં આવશે એટલે એ પોતાનું એક H+ એને આપી દઈને એમાં ફેરવાઈ જશે બેઝિક માધ્યમમાં, નેગેટિવ આયનમાં. તો હંમેશા બેઝિક માધ્યમમાં ફિનોલ્ફથેલિન આખા અણુ સ્વરૂપે જોવા મળતો નથી, પણ કયા સ્વરૂપે જોવા મળે? નેગેટિવ આયનના ફોર્મમાં. અને એટલે જ બેઝિક માધ્યમમાં ફિનોલ્ફથેલિન નાખો એટલે ગુલાબી રંગ જોવા મળે. એક્ઝામ્પલ તરીકે તમે લેબમાં જાઓ તો તમારે જો એક્સપેરિમેન્ટ કરવો હોય તો તમે ટીચરને કહી શકો કે ભાઈ અમને એક બેઝ આપો, લાઈક NaOH ઓર KOH. તો NaOH તમે લેશો તો એમાં OH- છે. જેવું તમે ફિનોલ્ફથેલિન નાખશો, બરાબર, NaOHમાં, તો ફિનોલ્ફથેલિન પોતે એસિડ છે, સામે NaOH પોતે બેઝ છે. તો તમે સમજી શકો એસિડ પોતાનો H+ અને સામેવાળું જે NaOH છે એ પોતાનો OH-, બંને ભેગા થઈ, બરાબર, વોટર બનાવી નાખશે. તો સીધી વાત છે ને કે આપણો ઇન્ડિકેટર છે એ બેઝમાં પોતાનો H+ ગુમાવીને કયા સ્વરૂપમાં આવી જતો હશે? નેગેટિવ. અને જેવો એ નેગેટિવ બનશે એટલે કલર બતાવશે. ફિનોલ્ફથેલિન કેવો કલર બતાવે? ગુલાબી રંગ. બરાબર છે. હવે હું જે ફિનોલ્ફથેલિન છે એનું સ્ટ્રક્ચર તમને બતાવું છું. બરાબર છે. તો એના ઉપર કોન્સન્ટ્રેટ કરું. ચાલો જુઓ. ફિનોલ્ફથેલિન શામાંથી બનેલો હોય એ પણ કહી દઉં. બરાબર છે. ઇન ફ્યુચર ઇન એક્ઝામની અંદર આવી શકે. જોકે એ વસ્તુ તમે ફિનોલવાળા લેશનમાં ભણશો. આ તો એક્સપ્લેન કરું છું. 2 મોલ ફિનોલ છે, એની પ્રક્રિયા જો તમે થેલિક એનહાઇડ્રાઇડ સાથે કરો, બરાબર, તો ચોક્કસથી એમાંથી તમને શું મળી જશે? ફિનોલ્ફથેલિન મળશે. ચાલો ફિનોલ્ફથેલિનનું સ્ટ્રક્ચર બનાવીએ. સ્ટ્રક્ચર માટે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે થેલિક એનહાઇડ્રાઇડ લઈએ, બરાબર છે, જેમાં અહીંયા કાર્બન, બરાબર છે, ઓક્સિજન એન્ડ કાર્બન ડબલ બોન્ડ O. ઓકે. આ જે બેન્ઝિન રિંગ છે એમાં આ કાર્બન જે છે એની સાથે ફરી પાછી શું આવશે? 2 બેન્ઝિન રિંગ આવશે. અહીંયા આવશે OH. રેડી? આ જે છે એમાં પણ સેમ કન્ડિશન O એન્ડ H. રેડી? અહીંયા તમે આ રીતે જોઈ શકો. ઓકે. હવે પ્રોપર સમજવું. આમે આખો અણુ બતાવેલો છે. આ જે છે ફિનોલ્ફથેલિનનો આખો અણુ છે, કોઈ આયન નથી. તમે જોઈ શકો કોઈ જગ્યાએ ચાર્જ નથી. અહીંયા ઉપર જે કન્ડિશન હું બતાવું છું ને એ જ કન્ડિશન નીચે આખું ઇક્વેશન ફોર્મમાં પ્રોપર બતાવું છું. બરાબર છે. એ કોમન છે. HIN ઓર HPH લખી શકો. બરાબર છે. આખો અણુ છે તો અહીંયા પણ આખો અણુ છે. અને એસિડિક માધ્યમમાં એ પોતે મૂળ સ્વરૂપે હોય છે. બરાબર છે. એટલે કેવો હશે? રંગવિહીન છે. જ્યારે ફિનોલ્ફથેલિન આખા અણુના સ્વરૂપમાં હોય ત્યારે કોઈ કલર બતાવી શકતો નથી. રેડી? હવે કન્ડિશન શું થશે કે જેવું તમે એને બેઝિક માધ્યમમાં નાખો છો, બરાબર છે, બેઝિક માધ્યમમાં નાખો અથવા વોટરની અંદર નાખશો, બરાબર છે, તો વોટરમાં પણ નાખશો ને તો વોટર પણ બેઝિક પ્રકૃતિ દર્શાવે જ છે. તો તમે લખી શકો કાં તો વોટરમાં અથવા બેઝિક માધ્યમમાં નાખો.
તો એ શું કરશે? આ જે H પ્લસ દેખાય, H દેખાય, એને H પ્લસના ફોર્મમાં પોતાની સાથે જોડશે. તો આ જે બોન્ડ દેખાય, બરાબર, એ બોન્ડ અહીંયા ટ્રાન્સફર થશે. પ્રોપર ધ્યાન આપવું, બોન્ડ ટ્રાન્સફરેશન બતાવું છું કે આ H છે એ બોન્ડ લીધા વગર H પ્લસના ફોર્મમાં જો વોટરમાં નાખશો તો એની સાથે જોડાશે, ઓર બેઝમાં નાખશો તો OH માઇનસ સાથે જોડાશે. આ જે બોન્ડ દેખાય છે એ બોન્ડ અહીંયા ટ્રાન્સફર થશે, એટલે તરત જ આ બાજુનો બોન્ડ છે અહીંયા બાજુમાં ટ્રાન્સફર થશે. પ્રોપર ધ્યાન આપવું. અને આ જે બોન્ડ છે અહીંયા ટ્રાન્સફર થાય એટલે આ બોન્ડ છે એ ઓક્સિજન ઉપર ખસી જશે. તો આખું બોન્ડ ટ્રાન્સફરેશન મેં તમને અહીંયા બતાવ્યું, બરાબર છે. આ વસ્તુ તમને એમ જોવા નહીં મળે, આખી મિકેનિઝમ કહું છું, બરાબર છે. ચાલો, તો OH માઇનસને H પ્લસ આપી દેશે એટલે આ બોન્ડ આખા ટ્રાન્સફર થશે, બોન્ડ જગ્યા બદલશે, બરાબર. આના ઉપર કયો ચાર્જ આવશે તમે સમજી શકો? નેગેટિવ ચાર્જ, કારણ કે આપણે કેવો આયન બનાવવાનો